सलाम जी। जैम सिक्की ग्रेस वर्शिप टाइम में आपका स्वागत, वेलकम है। इस चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा के प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पाएं। प्रभु की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਆਦਰ ਮਹਿਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤੁਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। थैंक यू जीसस प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद आदर दे जो कोई है, महिमा दे प्रभु जी प्रभु। और दूसरा कोई नहीं है प्रभु जेरे कैसे प्रभु चुक सके मेरे पुकारिए प्रभु। केवल तेरा नाम है मेरे राजा, तेरा नाम है प्रभु जो सन आनंद देने दे, सन खुशी देने दे प्रभु। दूसरा को छोड़ के धरती पे आके प्रभु वो अपने प्रभु परमेश्वर की सचमुच घोड़े खा ले चंगा होने दे प्रभु। वो लहू बहाता साडा प्रभु बात को जान प्रभु जी। वो क्रूस उठाया से जीवन प्राप्त किया प्रभु। धन्यवाद तेरा धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद थैंक यू जीसस। धन्यवाद थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद थैंक यू थैंक यू जीसस। लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए बार बार लहू यीशु का मेरी
लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। भीगा लहू से सिर मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन तो कीमत चुकाई। भीगा लहू से मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन तो कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। सूहेदार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बारी बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। पीठ पर खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए। पीठ पर खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, दुल्हन सजाए। आर पार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। आर पार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। वो तेरी शिफा के लिए, ओ मेरी शिफा के लिए। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे राजा। तू प्रभु सच प्रभु कलवेरी क्रूस दे उत्ते प्रभु तू अपना जीवन दिता प्रभु। तू स्वर्ग दा राम छड्ड के प्रभु साडे गुनाहगारां लई, साडे पापियां लई मेरे प्रभु तू धरती ते आके मेरे राजा अपने जीवन कुर्बान दे दिता प्रभु। तू कट पे कोड़े खाते प्रभु जी, तू सिर ते कंडा ताज बना ले प्रभु, ताकि जी चंगे हो जाइए, ताकि प्रभु साडे फंडे टूट जाण मेरे राजा जी। तेरा धन्यवाद उस बेसत कीमती लहू दे मेरे प्रभु जी, जो खुदावंद परमेश्वर सानू एक नवा रूप देने के लिए प्रभु, एक नवा चेहरा देने के लिए मेरे राजा उस गल के विरोध में बहा देता मेरे राजा। प्रभु परमेश्वर सानू हर गुनाह तो, हर बुराई तो आजाद करने लिए प्रभु, साडे जहन नो खुदा साडे जीवन को आजाद करने लिए प्रभु उस गल के विरोध में प्रभु बेहद लहू दे प्रभु जी।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ मैं विश्वास करता प्रभु कि तेरा लहू आज भी उन्होंने चंगा करता है। आज भी तेरा लहू के पाप के बंधन को दिता क्योंकि यहोवा नीसे है, तू यहोवा शालोन है प्रभु जी, तू यहोवा शामा है, तू यहोवा रफा है मेरे प्रभु जी, तू यहोवा शलोम है, शांति देने वाला, तू चंगा करने वाला, इंतजाम करने वाला, तू साडा चरवाहा है मेरे प्रभु जी। यहोवा धन्यवाद धन्यवाद आदर करते स्तुति करते ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਅਨਮੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ तमाम ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ जिन्हें तेरी हजूरी च खड़े ने आशीष कर एकदम मन ते दिल नूं खोल दे घरां दे विच परिवारां दे विच प्रभु यूट्यूब दे द्वारा फेसबुक दे जदों प्रभु अदर प्रभु परमेश्वर जी खुदा सुनन प्रभु वचन खुदा तेरा वचन सचमुच नूं धो दे ते नवा अभिषेक विच प्रभु उनका मन प्राप्त कर दे के पास तू दिया खुदा तेरा अनमोल प्रभु वचन जिंदगी दे विच प्रभु खारे करे क्योंकि तेरा वचन बीज है प्रभु जो सानू नवी वो जिंदगी ताजी जिंदगी हर भरी जिंदगी मैं धन्यवाद करता सुनने वाले अपने हाथों च लाओ एक एक प्रभु दिलो दिमाग सोच विचार अपने हाथ च लाओ सुनाने वाले अपने हाथों च लाओ वोटां प्रभु अपने हाथों च लाओ जब खुदा बोलिया जाए तो खुदा मेरे सुनने वाले दिल में शांति सारा आदर धन्यवाद करते उस मेरी प्रार्थना यीशु मसीह का नाम आमीन हालेलुया 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 प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु की कृपा के लिए प्रभु की प्रेम के लिए जो अज भी अपना प्रेम अपना प्यार साढ़े ते प्रगट किया ते सानू जो जोंदे दी धरती ते अज बोलने लगे अच्छा वचन जिरमिया दी बुक दे विच चलांगे जिरमिया 11 अध्याय जिरमिया 11 अध्याय 11 एक तो लेकर 4 तक जिरमिया 11 अध्याय 1 तो लेकर 4 तक ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ कि तुसी इस नेम ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਕੋਈ ਵਚਨ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ और सुना जान के प्रभु पास में कोशिश करें। हालेलुया। एक बार फिर प्रभु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ और प्रभु ਦੇ वचन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। इतने जिरमिया को परमेश्वर कह रहा है कि तू जाके क्या करना है तो जो वचन है वो परमेश्वर जिरमिया ना गल करता है कि तू यहूदा दे और यरूशलेम दे वासियों जाके दस कि जो मैं वादा किया सी इस्राएल दे नाल ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ जो मैं वादा किया सी ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ मैं तो लोहे दियां ना पट्टियां तो मैं उन्होंने बाहर लेके आया तो मैं उन्होंने आख्या सी मेरी आवाज़ में सुनो सब कुछ जिहदा मैं तुहानूं हुक्म दिता सी पूरा
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਰੀਮਨ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਦੀ ਮਨੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਵਚਨ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਵਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਉਸ ਕਨਾਨ ਹਿੱਤੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿਰਮੀਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਸਿਰਮੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਮੀਨ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ
बहुत सारे की प्रीत जी हैगी आ वो लॉकडाउन के कारण या कई चीज़ों के कारण परमेश्वर नाल ठंडी हो गई। उत्साह नहीं है जीवन के प्रभु के नाल संगी के लिए, प्रभु के नाल मेल मिलाप के लिए। मैं चाहता अपने परमेश्वर को याद रखें, इदा ना हो कि इस तरह के लोगों की तरह असं भी भटकते जाइए। मैं चाहता कि तुसी ते मैं जो प्रभु के उस राज लिए तैयार हो रहे हैं अपने प्रभु के नेम की इसी गल में याद रखें। प्रभु यीशु का वादा है जेकर तुसी मेरे ते विश्वास करोगे, मेरे हुक्मां की पालना करोगे, एक दिन मैं जो संसार का न्याय करने दूसरी बार मैं आवागा तो तुहानूं मैं नाल लैके जावांगा। जिहदे मेरे ते विश्वास करते थे, जिहड़े मेरे ते इच्छा करें, मेरी आराधना, मेरे धन्यवाद करें, मेरे हुक्म के अनुसार चलते नहीं, कहता मैं उन्होंने मैं लैके जावांगा। मैं तुहाडे लिए जगह तैयार कर गया। तैयार करिए, याद करिए अपने जीवन जो साडा परमेश्वर जिहड़ा हैगा वो साडा छडाने वाला परमेश्वर है। वो सानूं क्यों ये गल्लां कह रहा, क्यों कह रहा? अगे वचन जो देखते हैं जशाया जो देखते हैं जशाया उदा 48 अध्याय वो 17 ऐत विच लिखा गया है, यहोवा तेरा छडाण वाला इसराइल दा पुरख, इसराइल दा पवित्र पुरख क्यों आखदा है, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हाँ जो तेनों लाभ पाउण दी शिक्षा दिंदा हाँ, जो तेनों उस राह पाउंदा हाँ जिस राह ते तै जाना। हालेलुया। वाणी तो स्पष्ट दसदी है, कहना यहोवा तेरा मैं छडाउण वाला परमेश्वर हाँ, इसराइल का कहना मैं पवित्र पुरख हैगा, मैं इसराइल का पवित्र पुरख हैगा, वो परमेश्वर हैगा। मैं तेरे लाभ उठाउण दी शिक्षा तेनों दे रहा कि तू इस गल्लां दे द्वारा इन वचनां दा लाभ उठा सके। अज बहुत सारे लोग लाभ नहीं उठा पा रहे क्योंकि संसार दी कुछ गल्लां दे विच नहीं जो मैं ये कहना कि संसार का काम सानू नहीं करना चाहिए, सानू संसार की मेहनत नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, पर मैं ये कहना कि जिस परमेश्वर में तुम विश्वास करते हो वो राजा का राजा है, और तुल दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है। वाणी च लिखा गया वो सब का न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अनखी परमेश्वर है, लेकिन वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए चौकस के नाल वो हुक्म की नेम की पालना करिए, क्योंकि वो परमेश्वर कहता मैं तुहाडे कहता मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हाँ जो तेनों लाभ उठाउण दी शिक्षा दिंदा, भी तू लाभ उठा सके। मैं इसमें तेन वचन दे रहा भी तू लाभ उठा ले इस गल्लां दे द्वारा, इस वचन जो तू लाभ ले ले अपनी जिंदगी के विच। और लिखा गया जो तेनों उस राह में पाउंदा हाँ जिहड़े राह तैय करना करता, मैं उस राह तैनूं सिखाउणा चाहुंदा। वो राह है परमेश्वर का वचन, वो राह है परमेश्वर की बाणी। इसलिए अपनी जिंदगी के विच, अपने जीवन के प्यारे अज़ीज़ो, सन बहुत बहुत जरूरी है परमेश्वर के हुक्म की असीं पालना करिए। जे हुक्म की नेम की पालना नहीं करते तो लिखा तुम श्रापित हो जाओगे, तुम उस घर तक नहीं, उस देश तक नहीं जा सकते। पर कहना जे तुम मेरे हुक्म की पालना करोगे, जो मैं तुम्हारे प्यो का देना वादा किया है, मेरे दुध ते शहद दी नदियां बहदियां नहीं, मैं उस देश को लैके जावांगा। देश में जाने के लिए सानू बहुत जरूरी है कि असीं प्रभु के वचन के मान, प्रभु के वचन के विश्वास है। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 17 ऐत देखते हैं। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसकी 17 ऐत देखते हैं, तो लिखा गया पर जिहड़ा परमेश्वर की इच्छा से चलता है वो सदा कायम रहे। कौन कायम रह सकता है, कौन स्थिर रह सकता है? वो जिहड़ा परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना दे। अज साडियां इच्छावां ने बहुत सारियां, साडे मन के बहुत सारे विचार ने, असीं अपने मन के विचारां नाल की और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, असीं कायम नहीं नहीं पा रहे। पर जरूरत है अज असीं यीशु दे विच कायम रहना का ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ वचन जो देखते हैं यूहन्ना दूसरा अध्याय जो देखते हैं उसकी 17 ऐत में लिखा गया अते संसार नाल उसकी कामना बीत जाती है पर जिहड़ा परमेश्वर की इच्छा ते चलदा है वो सदा कायम रहता है। कहना संसार नाल ये दुनिया दे विच रहंदे आ वो संसारिक जीवन व्यतीत करदे तो उहदा जीवन भी खत्म हो जाता, वधिया इच्छावां भी खत्म हो जांदियां ने, पर जिहड़ा परमेश्वर की इच्छा ते चलदा है, जिहड़ा परमेश्वर की मर्जी ते चलदा है वो सदा कायम रहता है। इसलिए कायम रहने के लिए सानू परमेश्वर की मर्जी अनुसार चलना पड़ेगा।
कायम रहने के लिए परमेश्वर की इच्छा जाननी पैगी। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਉਠਾ ਸਕੀਏ? ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 5:14 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਣੇ ਮਾਰਥਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਤੇ 10 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰਥਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ 38 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਮਾਰਥਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 2:17 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਰੀਮ ਕਾਇਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਲਿਖਾ ਬੜੀ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੱਲੀ ਕੰਮ ਪਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਘਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਥਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ? ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਪਤਾ ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਯਸ਼ਾਇਆ 48:17 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਭ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬੂਰ 32 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, 32 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਐਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਮਝੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇਗਾ। तो परमेश्वर साढ़े लिए दरवाजे खोले, साढ़े लिए सारी बंधन खोल देगा। उसे लिखा करना मैं तेन समझ देवांगा, तो जिस राह पे चलना तेन मैं जिस राह पे तैं चलना है तेन सिखावांगा, तेरे तेन निगाह रख के तेन सलाह भी देगा। केवल प्रभु सानू मार्ग नहीं दसेगा, वो सानू सलाह देगा तो किस तरह से तू कामयाब हो सकता है। इसलिए अपने जीवन के मार्ग के अपने प्रभु की आराधना करिए, धन्यवाद करिए, हुक्म की पालना करिए। यीशु ने तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਕਤ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਈਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਰੀਮ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਮ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਅਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਵਿਸਥਾ ਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਵਿਸਥਾ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਆਇਓ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਆਇ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਟਾਪਿਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓਗੇ तो सारी लालसा जी है सानू वो परमेश्वर तो दूर कर दे। इसलिए परमेश्वर कहता मैं तुम्हें बरकत दी हैगी आ और जो कुछ तुहाडे कोल हैगा वो अपने परमेश्वर के सन्मुख खाओ तुसी और तुहाडे घराने कहता जिन्होंने परमेश्वर ने बरकत दी हैगी आशीष किया होगा खाओ तो खुशी भी मनाओ। पर क्या लिखा गया अगे क्यों जो तुसी कहता कोई अजिहा काम ना करियो जिमें अज असी इत्थे करते हाँ इत्थे हर मनुख जो उसकी निगाह विच भला है वो जो करता जो परमेश्वर की निगाह भला है वो इंसान नहीं करता सी जो उसकी निगाह में अच्छा सी वो काम हर एक इंसान करता सी वो अपनी मन की इच्छा के अनुसार काम करता सी। इसलिए परमेश्वर दास कहता है इसलिए फिर लिखा गया है कहना तुसी कोई अजिहा काम ना करो जिथे वो लोग उन्होंने टिलियां दे विच जाके उन्होंने पेड़ा पौधों के कोल जाके वो आराधना करते होंगे सी। कोई पेड़ पौधे के कोल चल जाता सी कोई पहाड़ों के टीसे से चल जाता सी कोई कितने कितने जाके वो आराधना करते थे। परमेश्वर ने थोड़े दिल में कोई स्थान बनाया उन्होंने वचन चीज पढ़ा के 12 अध्याय में लिखा गया अपने घर में परिवार ना आराधना करो और प्रभु ने थाने भवन दिता है लिखा यरूशलेम में जाके भी परमेश्वर क्या कर सकते हो लिखा है कि आराधना कर सकते हो। पूरा अध्याय पढ़ांगे दसिया गया कि तुम जाके यरूशलेम में भी जाके तुम परमेश्वर की आराधना कर सकते हो। पर मान लोग जोड़े से वो अपनी इच्छा के अनुसार जो उन्हें चंगा लगता वो काम करते थे। वाणी का परमेश्वर के हुक्म की पालना अपने जो सानू भला लगता वो नहीं पता परमेश्वर जो कहता है असं वो काम करते असं आशीष पाना जो काम करते हैं फिर तुम कोई बड़ा मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए
ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੋਮੀਆਂ 8 ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਰੋਮੀਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਦੀ 31 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੋਜ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਬੂਰ 121 ਦੇ 7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਬੂਰ 32 ਦੇ ਉਹਦੀ 6 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਹੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 70 ਦੀ 5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਢਿੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਆਗਿਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਾ 12 ਦੇ 7 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੋ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੁਣਾ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਜਾਓ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਵੰਡ ਅੱਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ
ये वचन साढ़े लिए लाभकारी नहीं। प्रभु की गल्लां में लाभ मिला लाभ की शिक्षा लै ली। बड़ा छडाउण वाला कहता मैं बड़ा छडाउण वाला परमेश्वर हैगा, मैं यहोवा इसराइल का पवित्र पुरख हैगा और मैं तुहानूं लाभ उठाउण दी मैं शिक्षा दिंदा कि मैं उस राह ते लेके जाना चाहुंदा तुहाडा जीवन कैसे आओ ਉਹਦੇ से प्रभु के हत्थां विच अपने आप को समर्पण करिए, प्रभु की हजूरी समर्पण करिए और ये वचन तुहाडे लई और तुहाडे परिवार ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ मैं परमेश्वर के हुक्म की पालना करते हुए चलते हैं प्रभु के बच्चे बने रहते हैं, असं मरी हुई तरह असं अच्छी गलों में आशीष पाते हैं, पर जब असं अलग हो जाते हैं असं मार्था की तरह असं घबरा। आओ प्रभु के हुक्म की पालना करते हैं, प्रभु की आज्ञा की पालना के हुक्म पूरा करना सीखिए और दूसरी गल जो हुक्म पूरा करना सीख जावांगे तो साडा फिर कोई काम नहीं कर सकता। आओ प्रभु की प्रार्थना करिए, प्रभु मैं तुम्हारी आज्ञा दे प्रभु अपनी जिंदगी से लेके चल सकना, तेरे हुक्म की पालना कर सकना और प्रभु जी सचमुच तू कहता है तेरे वाल मैं हाँ तेरे सामना कौन कर सकता, तू मेरे नाल रहे तो धन्यवाद। थैंक यू फादर, धन्यवाद, थैंक यू फादर। राजू के राजा प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद, स्तुति की जोग महिमा के जोग वड्याई के जोग प्रभु थोड़े जिंदा नाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, थोड़े पवित्र नाम के लिए धन्यवाद करते हैं और राजा यीशु समय जिन्हें भी तेरे अजीज बच्चन तेरी इस पवित्र वचन तेरी वाणी को सुनिया है प्रभु, अज तो खुदावंद परमेश्वर जो वो शिक्षा प्रभु तो सानू लाभ उठाने देती है प्रभु, किसी अपनी जिंदगी के प्रभु इन वचनों द्वारा लाभ लेके प्रभु तेरे बढ़ोतरी पा सकिए, तेरे कायम रह सकिए प्रभु परमेश्वर जी। और खुदा तू साड़ी सुन सकी जब असं मंगिए तू साड़ी सुन ले और फसी मार्ग दे प्रभु चल सके प्रभु तू सानू मजबूत कर अपने हुक्म मनण के विच बुद्धिया जिन्हें तेरे दियां पुत्र प्रभु हर एक के बड़ी कृपा करो, इन्हें कमजोरियां इन्हें मांगियां उन्होंने बंधन यीशु तेरे लहू द्वारा बन के असं उठान तेरा आत्मा यीशु अगवाई तेरा आत्मा की मैं धन्यवाद करता हाँ प्रभु आज वचन तेरे लोगों के लिए और तेरे बच्चों के लिए प्रभु जो घर में नहीं परिवार में नहीं सुनते हैं वो सब के लिए प्रभु और तेरी हजूरी में आए तेरे बेटे बेटे यीशु के नाम द्वारा बरकत रखा प्रभु सचमुच की लाभ की शिक्षा केवल इन्ना तक नहीं प्रभु मेरे परिवार के बच्चों के लिए प्रभु एक लाभदायक हो जाएगा और बदलो मंगन सच सुन ले सदा कृपा करो और क्या करो और तेरे लोगों का कोई मुकाबला ना कर सके और खार कुछ ले जाए तेरे लोग ना कोई पा सके मदद के धन्यवाद उसमें प्रार्थना कर यीशु मसीह की स्मृति और